ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। आसंतु आमे सबु मधुर संतान माने एकत्रित होई बाबांक सम्मुखरे बसी मुरली महावाक्य 16/7/2025 मसीहार शुणिबा। बाबा कहते मिठे बच्चे जीए समस्तंकर सद्गति दाता जीवन मुक्ति दाता अटंती सीए तुम मानकर पिता एवं तुमे माने तांकर संतान। तेणु तुम भितर केते निशा रहिबा उचित। बाबा प्रश्न पचारे केउं संतान मानक बुद्धि रे बाबांकर स्मृति निरंतर स्थायी होई रही पारिबो नाही। उत्तर रे बाबा पुणी कहिले जाहांक भितरे संपूर्ण निश्चय नाही सेमानंक बुद्धि रे बाबांकर स्मृति स्थायी भावरे रही पारिबो नाही। आमको किए राजयोग शिखाउछंती एक कथा जानी नाहंती। तेणु जोग काहाकू करिबे जो माने यथार्थ रूपरे बाबांकू जानी मने पकाउछंती सेही मानंकर ही विकर्म विनाश हेउछि। वर्तमान बाबा निजे आसी निजर एवं निज घरर यथार्थ परिचय देउछंती। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ सर्वदा पिलामानंकर मने रहिथिबो। आमे आत्मा आमर घर निर्वाण धाम अथवा ब्रह्मलोक। बाकी भक्ति मार्ग रे मनुष्य माने जहा किछि भी पुरुषार्थ करूछंती जानी नाहंती जे से माने कुआडे जिबे। सुख एवं दुखर केउंथिरे अछि सुख एवं दुख केउंथिरे अछि किछि हेले जणा नाही। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करी सीढ़ी तलकू ओह्लाई आसीछंती। एबे तुम मानकू ज्ञान मिलुछि तेणु भक्ति करिबा बंद होई जाउछि। घंटा झांझ मृदंग आदि सबुर वातावरण मध्य बंद। नुआ एवं पुराणा दुनिया भितरे फरक रहिछि ना। नुआ दुनिया को पवित्र दुनिया कुहाजिबो। तुम मानक बुद्धि रे वर्तमान अछि सुख धाम को स्वर्ग दुख धाम को नरक कुहा जाउछि। मनुष्य शांति चाहुछंती किंतु सेठाकू केही हेले जाई परिबे नाही। बाबा कहउछंती मु जे पर्यंत भारत को न आसीछि से पर्यंत तुमे संतान माने मो बिना सेठाकू जाई पारिबो नाही। भारत रे ही शिव जयंतीर गायन करा जाइछि। तेबे निराकार निश्चित साकार शरीर रे आसीबे ना। शरीर बिना आत्मा कौन किछि करि परिबो। शरीर बिना आत्मा केवल एणे तेणे घुरी बुली थाए। केबे केबे अन्य शरीर रे मध्य प्रवेश करि जाए। केही केही भल आत्मा होई थांती केही चंचल होई थांती एकदम हाय हाय करि देई थांती। तेबे आत्मा को निश्चित शरीर दरकार। सेही परी परम पिता परमात्मा मध्य जदि शरीर धारण न करिबे तेबे भारत को आसी कौन करिबे। भारत ही अविनाशी खंड अटे। सत्य जुगरे एकमात्र भारत खंड ही रहिबो आउ सबु खंड विनाश होइजिबो। गायन मध्य करूछंती आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। एमाने पुणी आदि सनातन हिंदू धर्म कही देउछंती। वास्तव रे आरंभ रे केही हिंदू नथिले। सेतेबेले देवी देवता माने थिले। यूरोपवासी निजको ख्रिस्टियान कही थांती। से माने यूरोपियन धर्म बोली केबे कहिबे नाही। एही हिंदुस्तानर बासिंदा निज धर्म को हिंदू धर्म बोली कही देउछंती। जो माने दैवी धर्म रे श्रेष्ठ थिले सेही माने ही 84 जन्म रे आसी धर्म भ्रष्ट होई जाइछंती। जो माने देवता धर्मर होइथिबे सेही माने ही एठाकू आसीबे। जदि निश्चय नाही तेबे बुझी जाओ जे से एही धर्मर नुहे। जदिओ एठारे बसिबे किंतु किछि बुझी पारिबे नाही। नचेत सेठारे कौनसी प्रजापद अथवा ताठारु कम पदधारी होइथिबे। सुख शांति तो समस्ते चाहुछंती
ତାହା ତ କେବଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମୂଳ ଧର୍ମ ହେଲା ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ପୁଣି 3ଟି ଟ୍ୟୁବ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଖା ଅଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପରର ଆରମ୍ଭରୁ ନୂଆ ଧର୍ମ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭେରାଇଟି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରି କୁହାଯାଉଛି। ବିରାଟ ରୂପ ଅଲଗା, ଏହା ଭେରାଇଟି ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ କେତୋଟି ଧର୍ମ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା। ଦୁନିଆ ନୂଆ ଥିଲା। ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। କେହି କେହି ସାହୁକାର ଗରିବମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। ବିଚରା ଭାରତ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି? ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟାଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ସେ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହୁକାର ହିଁ ଦୟା କରିବେ ନା। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ସାହୁକାର, ଯିଏକି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ କାହାର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ସେହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ସଦ୍ଗତିଦାତା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେବ। ଏଠାରେ ଜୀବନ ବନ୍ଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଡାକିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେହରୁ ଅଲଗା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ସହିତ ନିଜର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ବାଣୀ ନିଃସୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା। ଏହାକୁ ବାପଦାଦା କୁହାଯାଉଛି। କାହାକୁ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାପଦାଦା କହୁଛେ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ। ଏହା ହେଉଛି ପତିତ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଜଣଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ। ପତିତ ପୁରୁଣା ଶରୀର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାର ମହିମା କରୁଛେ? ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା କରୁଛେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ, ନଚେତ କେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରେ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହମ୍ ସ୍ୱହମ୍ର ଅର୍ଥ ଶୁଣି ଆସିଛ। ଆମେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱହମ୍ ଆତ୍ମା। ଏହା ମିଛ ମନ୍ତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ କରାଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ମିଛ ମନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ସ୍ୱ ପରମାତ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଛ ମନ୍ତ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛେ ବୋଲି ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା, ଏପରି କହିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଣ, ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମା, ଏପରି କହିବା ବିଲକୁଲ ଭୁଲ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦେବତା ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆସିବୁ। ଏକଥା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମେ କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, କେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବାବା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସୁଛ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ।
ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ନିରାକାରୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଅସଲି ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାକାରୀ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠାରୁ ଆସି ତୁମେ ଦେବତା କୂଳରେ 8 ଜନ୍ମ ନେଉଛ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ କୂଳକୁ ଆସୁଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏତେ ଜନ୍ମ ଦୈବୀ କୂଳ ଏବଂ ଏତେ ଜନ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଦୈବୀ କୂଳରେ ତ ଆମେ 8 ଜନ୍ମ ନେଉଛେ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ 12 ଜନ୍ମ ନେଉଛେ। ସେଇ କଥା ବାବା କହିଲେ। ଏମିତି ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କଥା ବାବା ଆଜି ବୁଝେଇଲେ। ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। କେହି ରାଜା ରାଣୀ, କେହି ପ୍ରଜା ହେବେ। କିଏ ରାଜାରାଣୀ ହେବେ, କେହି ପ୍ରଜା ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଦି ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଏହିପରି ରାଜଗାଦି ଚାଲିଥାଏ। ଏହିପରି କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶିବ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ରାତି ଶେଷ ହୋଇ ଦିନ ହେଉଛି। ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧୋକା ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଆରାମ ହିଁ ଆରାମ ରହିଛି, କୌଣସି ହଙ୍ଗାମା ନାହିଁ। ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ବୀଜ। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୀଜ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ, ଯିଏକି ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମରେ କିଏ ଆଣିଲେ? ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଚୁଟିର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଚୋଟିର, ମାନେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନର। ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲେ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଲ୍ୟାଣ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଥିଲ, ପୁଣି କ'ଣ ହେଉଛ? ତୁମେମାନେ ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମେ କାମ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ଶରୀର ବଦଳେଇବେ ନା। ଯେପରି ସର୍ପ ପୁରୁଣା କାତି ଛଡ଼ାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାଏ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ନୂଆ ଶରୀର ନେବ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଗାର୍ଡେନ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ କେହି କୁବଚନ କହିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୁସଙ୍ଗ ହିଁ ମିଳୁଛି। ମାୟାର ସଙ୍ଗ ଅଟେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ରୌରବ ନର୍କ। ଘର ବାଡ଼ି ପୁରୁଣା ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଖାଲି କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଭକ୍ତିରେ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଭକ୍ତିରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ ସୁଖ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି। ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏବେ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ପୁଣି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅବିକଳ ରହିଛି। ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ମାରକୀ ଅଛି। ନଚେତ ସ୍ୱର୍ଗ କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଇବେ? ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲେ କହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରେ କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ମୃତି
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଏହି ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ସବୁ ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗରେ କେହି ବି ଭକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାମ ବଦଳୁଛି, ଶିବଙ୍କର ନାମ ବଦଳୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ତେବେ ଶରୀର ବିନା ପାଠ କିପରି ପଢ଼ାଇବେ? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥ ବିଚାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଉପରୁ ପ୍ରେରଣା କରିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କର ପୂରା ପରିଚୟ ନାହିଁ, ପୂରା ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏକଥା ଯଦି ନ ଜାଣିବେ ତେବେ ସ୍ମରଣ କାହାକୁ କରିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଯିଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ପରମାତ୍ମା, ଏହା ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଟେ, ସେ ହେଲେ ନିରାକାର, ସାକାର ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନଚେତ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ରହସ୍ୟକୁ କିପରି ବୁଝାଇବି? ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ମିଳିଛି। ନିର୍ବାଣକୁ କେହି ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ କେହି ବି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। କେତେ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। ଏବେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ଘରକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ହିଁ 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୂଦ୍ର କିମ୍ବା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କାହାର ଦୁର୍ଗତି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଦରକାର ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଲିବରେଟର, ଗାଇଡ୍ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବିନା କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି କଥା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି 3ଟି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ଧର୍ମରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଉଚ୍ଚ କୂଳକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ନୀଚ ପତିତ କୂଳ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଉଛି। ରୁଦ୍ର ଶିବ ବାବା ଏହି ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବେହଦ ଯଜ୍ଞରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଆହୁତି ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ଆସି ଏହି ଜ୍ଞାନ ନେବେ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଧାମର ବାସିନ୍ଦା। ବାକି ଏଠାରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତିର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ।
ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ବାବା ନମସ୍ତେ। ବାବା ଆଜି ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରରେ କହିଲେ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ନିଜ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2ରେ କହିଲେ, ହମ୍ ସୋହମ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝି ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନରେ ବାବା କହିଲେ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ସଦା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଗହନ ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚାଲିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ନୟନର ଭାଷା, ଭାବନାର ଭାଷା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପର ଭାଷାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଭାଷା ହିଁ ଯୋଗୀ ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ଭାଷା ଅଟେ। ଏହି ଅଲୌକିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଏହିସବୁ ଆତ୍ମିକ ଭାଷାର ଅଭ୍ୟାସୀ ହୁଅ। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନରେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏତେ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଅ ଯାହାକି ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନୟନର ପଲକ ଉପରେ ବସାଇ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ନୟନ ପିତୁଳା, ନୟନ ମଣି, ମଥା ମଣି ନିଜକୁ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆପଣ କହିଲେ ଏତେ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବା, ଯାହା ହାଲୁକା ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଆମକୁ ନୟନରେ ବସେଇକି ପଲକରେ ବସେଇକି ନେବେ। ଆମେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ବାବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଯେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ସହଜ ସାଧନ ହେଲା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଏକାଗ୍ରତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସର୍ବ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଭଟକୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାତ୍ମାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଣେ ତେଣେ ଭଟକୁଥିବା ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ ବା ମନ ଚଞ୍ଚଳତାରୁ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।